નમસ્કાર મિત્રો, જીપી સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે અડાલજ વાવ દર્શને આવ્યા છીએ। વાવ દર્શન એટલા માટે કહીએ છીએ કે વાવ એટલે એક જલ મંદિર જ કહેવાતું હતું। પ્રાચીન સમયે એ મંદિર જેટલું જ મહત્વ ધરાવતું સ્થળ હતું। અને અહીંયા ચિરાગભાઈ ટિકિટ મારી પાસે ટિકિટ મેળવી રહ્યા છે। એક વ્યક્તિના 25 રૂપિયા ચાર્જ છે અને વિદેશના હોય તો 300 રૂપિયા ચાર્જ છે। આપણે 4 વ્યક્તિ છે સાથે, मनोजभाई, जयेशभाई, चिरागभाई और हूँ, एटले 4 टिकट लई लीधी है। भारतीय नागरिक माटे 25 और विदेशना नागरिक माटे 300 फी है। अहींया स्मारक विषे थोड़ू सूचना आपवामां आवी छे अने हवे त्रणेय मित्रों वाव तरफ प्रयाण करी रह्या छे ने आपणे आगळ जईने एमनी शूटिंग करी रह्या छे। यादगार विडियो बनावी रह्या छे आपणे। अने गेटनी अंदर प्रवेशीए एटले अहींया रूडाबाईनी वाव एनी थोड़ी माहिती जणावी छे। ए प्रमाणे शिलालेख जे मळ्यो हशे जे ते समये एनुं लखाण कर्युं छे कि आ वावना इतिहासनो उल्लेख कूवाना पूर्व प्रवेशद्वारथी पहला माळना बहार निकळवाना द्वार पर संस्कृत शिलालेख देवनागरी लिपिमां आरसनी प्लेट पर करवामां आव्यो छे। एवुं कहेवाय छे कि संवत 1555 एटले के 1498 ईस्वीसन पूर्वना 11मा महीनामां माघ महीनामां मोगल शासक बेगड़ाना शासन दरमियान ज राजा मोकलाए भगवान गणेश एटले के विनायकना मानमा पूजा करी हती। एना शिलालेखो छे। अने आपणे पश्चिम तरफथी वावमां प्रवेश करीए तो वॉच टावर जेवुं छे, एनी परथी बधुं निरीक्षण करी शकाय छे। अहींया बधी 7 समाधि छे। एम कहेवाय छे कि आ वाव बनावनार कड़ियाओने जे ते समये शासके मारी नाख्या हता, एटले जेथी करीने आवी वाव कोई बीजी जग्याए एवो बनावी ना शके। અને આ ગવાક્ષ છે। ગવાક્ષ એટલે ગોખલો। આપણે મહેમદાવાદ વાવ જે હમણાં સફાઈ થઈ ને એમાંથી આવા ગવાક્ષ નીકળ્યા છે ને એમાં એનો લોગો પણ ગવાક્ષનો બનાવ્યો છે ને અંદર કલ્પવૃક્ષ એટલે કે ઈચ્છા એને નીચે બેસીને તમે જે ઈચ્છા વ્યક્ત કરો એ પૂર્ણ થાય। અને આ વોચ ટાવર છે, નીચે પ્રવેશદ્વાર છે। આ પ્રવેશદ્વાર એટલે કે એન્ટ્રી છે। અને આ અડાલજની વાવમાં 3 તરફથી પગથિયા ઉતરી અને જઈ શકાય છે, એટલે કે 3 દ્વાર ધરાવે છે। અને આને वावना प्रकार में जया वाव कहवाय। जे 3 तरफथी प्रवेशद्वार होय पगथिया उतरीने वाव में जई शकाय तो ए जया प्रकारनी वाव कहवाय छे। ने अडालजनी वाव जया प्रकारनी वाव कहवाय छे। एटले अत्यारे एक ज गेटथी प्रवेश थाय छे, परंतु वावनी बनावट जे छे एमां 3 पगथिया छे, एटले आपणे एने जया वाव तरीके ओळखी शकीए छीए। ज्यां एक ज दरवाजो होय एटले एक ज द्वार होय एटले पगथिया सीधा ज एक ज पगथिया एक ज द्वारथी वावमां जई शकाय तो एने नंदा कहेवाय छे। नंदा प्रकारनी वाव। अने आ वाव आपणी खेड़ा मातर रोड पर खोड़ियार चौकड़ी छे, त्यां जे खोड़ियार मातानी वाव छे ए नंदा प्रकारनी वाव कहेवाय छे। अने एवी वाव आपणे महेमदावादमां आवेली छे। एमां सीधा एक ज द्वार छे ने त्याथी सीधा वावमां जई शकाय छे। अने एक वणसर आपणे मातर तालुकामां खेड़ा पासे वणसर जे आव्युं छे त्यां वणसरमां आवी वाव छे। ए पण सरस पहेलुं शिखर ने गुंबज ने एवुं सरस बनावेलुं छे। आपणे सीधा पगथिया सिंगल पगथियामां थईने ज वावमां जवाय छे। भंगार बहु खूब ज जर्जरी थयेली वाव छे वणसरनी, परंतु ए नंदा प्रकारनी वाव छे। अने एवी वाव आपणे खेड़ा पासे वावड़ी गामे पण आवेली छे। आ उपरांत खेड़ा धोळका रोड पर गांधीपुरा पासे पण आपणी एक नंदा वाव हती, जे ताजेतरमां थोड़ो समय पहला ज आपणे एनो विडियो ब्लॉग शेर कर्यो हतो, परंतु अत्यारे कोईए ए वावने माटीथी पुराण करी अने नेस्त नाबूद करी दीधी छे। तो सरकार द्वारा पण गांधीपुरानी वावनुं फरी पुनर्निर्माण करावाय एवी विनंती। अने अहींया जो आज वच्चे वावनी सेंटर में जो मंडप होय 3 तरफ दरवाजा थईने उतरो तो आ सेंटरनी जग्या छे अने एनुं आ मंडप पाषाणनो मंडप कही शकाय एवो छे। अने अहींया तमे जैन हिंदू आ बधी संस्कृतिना स्थापत्यो कंडारायेला छे। आ झरूखो छे, खूब ज सरस झरूखो छे, पण हवे अत्यारे अंदर जवा माटे बंध करायुं छे, नहीं तो अहींया फोटोग्राफी बहु लोको करता हता। ने सुंदर झरूखो छे। हाथी कुश्ती करता हाथीना अहीं शिल्प छे। आ झरूखाना टेका छे नीचे। खूब ज सरस शिल्प स्थापत्य थी। आ शिल्प जगतनुं घरेणुं कही शकाय एवुं आभूषणनी जे डिजाइन होय एवी बधी डिजाइनो छे। वेलपाननी डिजाइन छे, हाथी पक्षी अने अन्य आ कुंभ ने जो वेलपान ने बधुं सरस अंदर कंडारायेलुं छे।
અને અહીંયા આ થોડું મંદિર જેવો શેપ છે. આગળ તમે જુઓ આ ફૂલ સરસ કંડારાયેલું છે. જ્યારે આનું ઘડતર થાય તો આ મોટી શિલા, પાષાણની મોટી શિલા, લંબાઈ, ઊંચાઈ, પહોળાઈ જોઈ અને પછી એને સિલેક્ટ નક્કી કરી અને એને આ રીતે ઘડતર કરી, ટાંકી અને આવી ભવ્ય વિશાળ શિલાઓમાંથી સ્તંભ આવા કોતરણીવાળા બનાવવામાં આવ્યા હશે. ચિરાગભાઈ, મનોજભાઈ અને જયેશભાઈ ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે, યાદગાર ફોટો શૂટ કરી રહ્યા છે અને આપણે વાવનું સરસ શૂટિંગ કરી રહ્યા છીએ. અને આ અડાલજની વાવ જે છે તે તમે જોઈ શકો છો, પેલો રેતીયો પથ્થર લાલ હોય એ પ્રકારના પથ્થરમાંથી આ વાવ બનાવાયેલી છે. અને ત્રણેય મિત્રો હવે વાવની અંદર ઉતરી રહ્યા છે. પાછળ જે ગોળ રાઉન્ડ દેખાય છે અષ્ટકોણ જેવું, તે ત્રણેય પગથિયા ત્યાં ભેગા થાય છે અને એ મંડપ જેવું છે અને અહીંયાથી આ વાવમાં ઉતરી શકાય છે. અડાલજની વાવ સ્થાપત્ય જગતનું એક ઘરેણું કહી શકાય ગુજરાતનું, અને અંદાજિત 500 વર્ષ જૂની વાવ છે. અને આપણે રાણીની વાવ જે પાટણ જોયું, રાણકી વાવ કહે છે, એના પણ આવા સ્તંભને આવું બધું જ હતું. તો અહીંયા જરા વધારે બારીકાઈથી કોતરણી કામ કરેલું છે. અને પાટણની વાવમાં બધા ભગવાન દેવી દેવાઓના અંદર શિલ્પ સ્થાપત્ય જોવા મળે છે. આ ગવાક્ષ, ગોખલો અને અંદર કલ્પવૃક્ષ આપણે જે મહેમદાવાદમાં એની ઉલ્લેખ કરેલો છે, મહેમદાવાદની વાવમાં, એના આધારે જ આપણે કહીએ છીએ કે આ ગોક્ષ છે, ગવાક્ષ છે અને કલ્પવૃક્ષ છે અંદર. અને હવે આપણે વાવની અંદર જઈશું. થોડો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે, આપ જોઈ રહ્યા છો, છાંટા પડવાના ચાલુ થઈ ગયા છે અને એક અદ્ભુત નજારો વરસાદી વાતાવરણનો આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. અને આ અડાલજની વાવ આટલા વર્ષો પછી તાપ, ટાઢ, વરસાદ એ બધા વાતાવરણ વચ્ચે પણ અડીખમ સરસ સુરક્ષિત રહી છે. અને તમે જુઓ, વરસાદ સરસ વરસી રહ્યો છે અને અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. અત્યારે મંડપ જેવા પાષાણ છે, ચાર તરફ ચાર જે સ્તંભ હોય શિલ્પ સ્થાપત્યથી કંડારાયેલા. અહીંયા એક વસ્તુ છે કે અહીંયા પેલા કાટયાર્ડ જે કહે છે એવું સ્તંભ ઉપર નથી. અન્ય વાવમાં જે આ થાંભલા હોય સ્તંભ, એને ચાર તરફ જે પાટડા લગાવવાના હોય, તો તે કાટયાર્ડ એક પ્રતિમા હોય જે એના ખભા પર ઉચકીને ઊભા હોય એવું શિલ્પ હોય અહીંયા આગળ. અને અહીંયા સીધી ડિઝાઇન જ છે. આપ જુઓ, ચાર ખૂણા છે, ચારે તરફ ડિઝાઇન જ કરેલી છે. અને ઉપર વરસાદ જબરજસ્ત પડી રહ્યો છે. વાવ અને વરસાદ એ આ આપણા બ્લોગનું નામ રાખ્યું છે. અને હવે પછીનો નજારો ટોટલી વરસાદી જે નજારો છે અને ખૂબ જ સરસ દ્રશ્ય છે. અને આપણે ખૂબ જ સરસ શૂટિંગ કર્યું છે. વરસાદી આ વાતાવરણમાં આપણે લગભગ 2 કલાક સુધી આપણે આ વાવની આજુબાજુ અંદર જ હતા. અને એટલા વરસાદની વચ્ચે પણ આપણે થોડું સરસ સારી ઝલક વાવની કંડારી છે. પાછળ વાવ અને કૂવો દેખાય છે. થોડા ગ્રીન કલર જેવું પાણી છે. અને મુલાકાતીઓ પણ ઘણા બધા આવે છે. અત્યારે વાવની મુલાકાતે સતત મુલાકાતીઓ આવી રહ્યા છે. અને વરસાદ પણ વરસી રહ્યો છે. ખૂબ જ સરસ નજારો છે. વરસાદના પાણીથી પણ આ વાવ રિચાર્જ થાય છે એમ કહી શકાય. જે કૂવો છે એમાં ભૂગર્ભ જળ એ તો આવતા જ હોય પાણી, પરંતુ વરસાદના પાણી પણ વહીને અંદર આવે કૂવામાં, એવી પણ આ વ્યવસ્થા કરાઈ હોય છે. એટલે હમણાં આપણે વરસાદી નજારો પણ બતાવીશું. અને જે આ કંડારેલું શિલ્પ સ્થાપત્ય છે એની ઉપર જ પણ જે વરસાદ પડે છે એ પણ એક સાથે અહીંયા વાવની અંદર આવે છે. એ આપણે નજારો બતાવીશું તમને. આ રીતે વરસાદના પાણીથી પણ પ્રાચીન સમયે વાવ ભરાતી હશે અને એની બનાવટ એવી હોય એટલે
સૂર્યના તાપથી એનું જે બાષ્પીભવન પાણીનું ઓછું થાય અને પાણી વધારે સમય સુધી અહીંયા સુરક્ષિત ટકી રહે એવી આ વાવ બનાવાયેલી હોય છે. ઉપર જો આ મોટા પાટલા છે પાષાણના, અને મનોજભાઈ ઉપર જઈ રહ્યા છે, પલળી ગયા છે પણ, અને ચિરાગભાઈ વરસાદમાં જ પલળી રહ્યા છે. આ જુઓ નીચે વચ્ચેનો ભાગ છે અને ગ્રીન ટાઈપ થોડું પાણી દેખાય છે. ત્યાંથી આગળ જઈ શકાય એવું નહોતું એટલે આપણે થોડા આગળ ગયા નથી ને વરસાદ પણ જબરજસ્ત પડી રહ્યો છે. અને થોડી બનાવટ પાટણની આપણી રાણી વાવ છે એ ટાઈપની સાઈડના પડખાને છાજલીને એવું બધું છે, પરંતુ અહીંયા થોડું શિલ્પ સ્થાપત્ય, વેલપાન, હાથી અને એ બધું વધારે કંડારાયેલું છે. અને રાણકી વાવમાં તો મોટા મોટા શિલ્પ સ્થાપત્યો છે, જેમાં ભગવાનના દેવી દેવતાઓના પણ સ્થાપત્યો છે. બુંદ બુંદ પાણીથી વાવ એટલે કે વાવડી છલકાઈ જતી હશે. વર્ષો પહેલાં જે વરસાદ આવે જે નજારો 500 વર્ષ પહેલાં જે દેખાતો હશે એ જ નજારો અત્યારે આપણે પણ જોઈ રહ્યા છીએ. 500 વર્ષ પહેલાં, 200-250 વર્ષ પહેલાં જ્યારે પણ વરસાદ પડતો હશે તો આ વાવનું આવું જ દ્રશ્ય જે તે સમયે સર્જાતું હશે. વાવ એક જલમંદિર અને વરસાદ એનો આત્મા છે, પાણી એ પણ વાવનો આત્મા જ કહી શકાય. અને આ રીતે વાવ રિચાર્જ કુદરતી રીતે થતી હશે અને વાવનો ભંડાર, જલ ભંડાર વાવમાં આ રીતે ભરાતો હશે. અને આપણે ખરેખર વરસાદ આવ્યો છે તો એનો ભરપૂર આનંદ અને આપણે બતાવવા માટે શૂટિંગ પણ કરી લઈએ છીએ. આ ખૂબ જ વર્ષા ઋતુનો મોસમનો નજારો આપણને અત્યારે સરસ દેખાય છે. જો પાણી કેટલું બધું પડી રહ્યું છે અને જે શિલ્પ સ્થાપત્ય ડિઝાઇન છે એની અંદર જે પાણી પડે છે એ પાછું વહીને નીચે આવે છે. એ હમણાં તમને થોડી વાર પછી બતાવીશું. જો આ શુદ્ધ વરસાદી પાણી એકદમ શુદ્ધ વહીને હવે વાવની અંદર જઈ રહ્યું છે. નવ પલ્લવિત થઈ રહેલી પ્રાચીન વાવ એનો નજારો આપ જોઈ રહ્યા છો. અને આપણને આવું બધું શૂટિંગ કરવાનું, ઇતિહાસની આવી બધી વાતો અને કુદરતી પરિબળો અને જે તે સમયની વ્યવસ્થા, આયોજન એ બધું કંડારવાનું આપણને ખૂબ જ શોખ થાય છે. એટલે વિડીયો થોડો લોંગ જરૂર બનાવીએ છીએ પણ દિલકશ નજારો તમે બતાવીએ છીએ. જોયું તમે કૂવાના ભૂગર્ભ જળ તો હોય છે, સાથે વરસાદી પાણીથી પણ વાવ ભરાય છે. અને અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે જે નજારો વાવ બની ત્યારે વરસાદી નજારો હશે એ જ નજારો આપણે અત્યારે આટલા વર્ષો પછી જોઈ રહ્યા છીએ. કારણ કે વરસાદ અને વાવ એ બંનેનું રૂપ સ્વરૂપ આવું જ પહેલાં પણ હતું અને અત્યારે પણ દેખાય છે. એટલે કહીએ છીએ 500, 200, 400 વર્ષ પહેલાં જે વરસાદી નજારો વાવની અંદર હશે એવો જ નજારો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે અને એનો આનંદ મેળવી રહ્યા છે. ત્રણેય મિત્રો ઉપર ઊભા છે, એમણે ફોટોગ્રાફીને બધું કેપ્ચર કરી લીધું છે, પરંતુ વરસાદ જબરજસ્ત પડી રહ્યો છે અને આપણે એનું વધુ સારું અને વધારે થોડું મેમોરિયલ શૂટ કરવું છે એટલે આપણે અહીંયા ઊભા છીએ. અને આપણે હંમેશા બારીકાઈથી થોડું નિરીક્ષણ કરીએ છીએ, સંશોધન કરીએ છીએ કે આ વાવ જ્યારે પણ બનાવાઈ અને જ્યાં પણ જે વાવ બનાવી તે એ વિસ્તાર, એના માહોલ, વાતાવરણ એને અનુરૂપ બનાવાઈ હશે. જે તે સમયના જે શિલ્પકાર હશે એ પોતાના કોઠા સોચથી, કલ્પના શક્તિથી, પોતાની આવડત અને અનુભવ દ્વારા આવા વાવ બનાવવામાં પોતાની ગુને વાપરતા હશે. આ વાવનું પણ સરસ બંધારણ એવું છે. અને મિત્રો ઉપર જે ડિઝાઇન છે
એની અંદર પાણી જે ભરાય છે એ તમે જુઓ અહીંયા એક પેલી ચેનલ ગોઠવેલી હોય એ રીતે એની ડિઝાઇનની અંદર થઈ પાણીથી અહીંયા તમે જુઓ અહીંયા ધાર થઈ રહી છે, ઝરણા જેવું ધાર થઈ રહી છે. એટલે ડિઝાઇનિંગ જે કરી છે એમાંથી પણ પાણી આ રીતે વહીને તમે જુઓ કોઈ પાઇપલાઇન મૂકી હોય એ રીતે પાણી વહીને નીચે આવી રહ્યું છે. આ ઝરૂખો છે અને એના નીચે આધાર ડિઝાઇનિંગ કરેલા સપોર્ટ છે, આ કઠેરો છે અને આ ઝરૂખો છે. અને એની બાજુમાં તમે જુઓ પગથિયા તરફ વરસાદ જબરજસ્ત પડી રહ્યો છે. અહીંયા આભૂષણ જેવી ડિઝાઇન છે, ઘરેણામાં જે ડિઝાઇન હોય એ ટાઈપની ડિઝાઇન છે. અને એ જે આખો સ્તંભ છે એ તમે વિચાર કરો કેટલો મોટો લંબાઈ, ઊંચાઈ, પહોળાઈવાળો પાષાણની પાટ નક્કી કરી હશે. તો આ જો 4-5 ઇંચની આ કમળની ડિઝાઇન છે. અને પછી અંદર પાછી ડીપ અંદર ડિઝાઇન કરેલું છે. આ ઉપરાંત સાઈડમાં પણ તમે કોતરણી કરેલી છે. એટલે આ કેટલો મોટો પાષાણ પથ્થરની પાટ શિલા લઈ અને એને આટલી સરસ અલંકૃત ઘડતર કરી અને બનાવાઈ હશે એ આપ જોઈ રહ્યા છો. અડાલજની વાવ છે ને ઉત્તમ શિલ્પ સ્થાપત્યનો નમૂનો છે. એ કોઈ રાજકુમાર છે ને ઢાલ હાથમાં છે ને પ્રાણી સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. એ ઘોડેસવારીનો દ્રશ્ય છે. હાથીની મસ્તી છે, હસ્તીની સેના, હાથીઓની પણ હારમાળા અહીં હોય છે. અહીંયા ઘોડાને એવું પણ બધું છે. અને પાછળ સરસ વરસાદ પડી રહ્યો છે. અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે ફૂલ, પાન, વેલ, સાંકળ એ બધી ડિઝાઇન છે. કુંજ જેવું છે અને હાથીઓની હારમાળા છે. અહીંયા પક્ષી છે, બતક. રાજા મહારાજાના સમયે બતક પાળતા હતા, હાથીની જેમ પક્ષી પણ પાળતા હતા. અને અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો વરસાદ સતત વરસી રહ્યો છે. આપણે પણ વરસાદી નજારાનો આનંદ મેળવ્યો છે. અને આવી સરસ જગ્યા, ઐતિહાસિક જગ્યા, એમાં વરસાદનો ભરપૂર આપણે આનંદ મેળવી રહ્યા છીએ. ખૂબ જ સરસ કોતરણી શિલ્પ સ્થાપત્યથી આ વાવ બનાવાઈ છે. અને રેતીઓ લાલ પથ્થર છે, કણદાર પથ્થર છે. આ પથ્થર એમ કહેવાય છે કે ખૂબ જ મુલાયમ હોય છે. તે ટાંકવામાં, કોતરણી કામ કરવામાં સરળતા રહે છે. અને બીજું વજનમાં વધારે ભારે હોય છે, વજનવાળા પથ્થર હોય છે આવા. આપણે લગભગ આપણા સ્થાપત્ય સૂર્ય મંદિર મોઢેરા છે, રાણકી વાવ છે, આ બધામાં આવા જ પથ્થરોનો ઉપયોગ કરાયેલો છે. આ ઉપરાંત આપણા જે જૂના મંદિરો, પ્રાચીન મંદિરો છે, શામળાજી મંદિરને બધા, એવા મંદિરોમાં પણ આ ટાઈપ જ પાષાણનો ઉપયોગ કરાયેલો હોય એવું દેખાય છે આપણને. અને અહીંયા બધા છત્રી લઈને ઘણા બધા મિત્રો આવ્યા છે ને આપણે જયેશભાઈ કોઈ પાસેથી છત્રી લઈ આવ્યા છે ફોટોગ્રાફી માટે, ખાસ ફોટો સેશન માટે. કોઈ મુલાકાતી બીજા આવ્યા છે, એમની પાસેથી છત્રી લાવ્યા છે. આઉટ સ્ટેટના ઘણા બધા મુલાકાતી અડાલજ વાવમાં આપણને જોવા મળ્યા. ઉપરાંત ગુજરાતના અને અમદાવાદ, ગાંધીનગર આ વિસ્તારના તો ઘણા બધા મુલાકાતીઓ આવે જ છે. અને આ છત્રીનો એક નજારો છે ને આપણે અત્યારે જે 3 પગથિયા ભેગા થાય છે ત્યાં આવ્યા છીએ. અને સતત પાણી વહી રહ્યું છે, આપ જોઈ રહ્યા છો. અને આ મોટી શિલા કંડારીને કેવું, કેટલી મોટી, કેટલી જાડી પહોળી શિલા હશે અને કંડારી હશે એ બતાવવા માટે આપણે આ થોડું શૂટ કર્યું છે. આ તમે જુઓ પેલું ફૂલ છે 4-5 ઇંચનું, એ ફૂલ કટિંગ ડીપ અંદર કરેલું છે. મિત્રો આવા જે ઐતિહાસિક પ્રાચીન બધી ધરોહર જોવા જાઓ તો એનો અભ્યાસ કરીને જઈએ તો ખૂબ જ મજા આવે. શિલ્પ સ્થાપત્ય વિશેનો અભ્યાસ કરો, પથ્થરોનો અભ્યાસ કરો, અન્ય જે સ્થાનિક તમારી આજુબાજુના આવા શિલ્પ સ્થાપત્યો હોય એનો અભ્યાસ કરો. અને પછી આવા બધા સ્થાપત્યો જોવા જઈએ તો મજા આવે. જો આ જોઈન્ટ વગેરે જાણ કે હાથીનો પગ હોય એવો સ્તંભ છે. નાની નાની અનેક વસ્તુઓ, નાની નાની અનેક બાબતો આપ અહીંયા નિરીક્ષણ કરો તો તમને દેખાશે. અને આપ આવી રીતે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરો. તમને જે અનુભવ થયો હોય, તમે જે સમજી શકો છો એનું વિડીયોગ્રાફી, ફોટોગ્રાફી કરી અને સોશિયલ મીડિયામાં અન્ય આવા મુલાકાતીઓ હોય એના માટે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરો. આપણે લોંગ વિડીયો બનાવવાનું કારણ એ જ હોય છે
કે જે આપણે સમજીએ છીએ, આપણે જે જાણીએ છીએ, સોશિયલ મીડિયામાં જોઈએ છીએ, પુસ્તકોમાં વાંચ્યું હોય છે, અભ્યાસક્રમમાં ક્યારેક વાંચવામાં આવ્યું હોય, ભણવામાં આવ્યું હોય, તો એ બધાનો અભ્યાસ કરી અને આપણે આવા બધા સ્થળોની મુલાકાત જરૂર લઈએ છીએ. ચિરાગભાઈ આવી રહ્યા છે અને આ ઉત્તરાભિમુખ પગથિયા છે. અહીંયાથી જે વચ્ચે અષ્ટકોણ મંડપ જેવું છે એની ઉપર ચિરાગભાઈ ગયા છે અને નીચે આપણે વચ્ચે ઊભા હતા એ જગ્યા છે. ત્રણેય પગથિયા અહીંયા ભેગા થાય છે. શિલ્પ સ્થાપત્ય આપ જોઈ રહ્યા છો. રાણકી વાવ જેવું જ ઉપર ચોરસ ચોખંડા ખાના છે શતરંજ જેવા, એ રાણકી વાવની પ્રતિકૃતિ જેવું થોડું છે. આ ફૂલપાન વેલ ડિઝાઇન છે, આ જોઈ રહ્યા છો, આ વેલપાન ફૂલની ડિઝાઇન છે. અને થોડું વાવનું સ્થાપત્ય બધું મળતું આવે છે બધી વાવનું. અને આ પૂર્વ તરફનો દરવાજો છે, ત્યાં બાજુમાં મંદિર છે એ જગ્યા છે. અને આ સેન્ટર મધ્ય ત્રણેય દરવાજા અહીંયા ભેગા થાય છે. ત્રણેય પગથિયામાં ઉતરીને અહીંયા આવવાનું હોય છે અને અહીંયાથી પછી સિંગલ પગથિયા વાવ તરફ જાય છે. અને આ અડાલજની વાવ એટલે રૂડાબાઈની વાવ પણ કહેવાય છે. રૂડાબાઈની વાવ જ છે, પરંતુ અડાલજની વાવ તરીકે વધુ જાણીતી બનેલી છે. ખરેખર તો રૂડાબાઈ જે હતા એમનો પણ અહીંયા સરસ જજરમાન ઇતિહાસ છે કે તેમણે પોતાના પતિની સ્મૃતિની આ વાવને સંપૂર્ણ તૈયાર કરાવી અને પછી પોતાના પ્રાણ ત્યાગ કર્યા હતા. આ પાષાણ આપણે વાત કરી, લાલ રેતાળ પથ્થર જે ટાંકવામાં સરળતા રહે છે, કોતરણી કરવામાં વજનદાર હોય છે, પરંતુ સમય સાથે આપ જુઓ એ બધું જર્જરિત થયું છે. અને જે કણ રેતાળ પથ્થર છે એટલે કણ ખરી ગયા હોય, ઋતુની મોસમની માર પણ વાગી હોય, અને હાથીની આખી હારમાળા છે. જો ઘણો બધો ઘસારો અને જર્જરિત થયેલું એ સ્થાપત્ય હતું. અને હવે આપણે બહાર આવી ગયા છે ઉપર, અને હવે જે પેલું બુરજ જેવું છે ત્યાંથી સંપૂર્ણ લોકેશન જોઈ શકાય. એ બુરજ ઉપર જઈ અને થોડો બીજો નજારો બતાવીશું. આ બીજા આઉટ સ્ટેટના ઘણા બધા મુલાકાતીઓ આવે છે. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તે આઉટ સ્ટેટના મુલાકાતીઓ છે. ઉપરથી આપણે નજારો બતાવીએ છીએ. આપ જોઈ રહ્યા છો ઉપરથી આપણે બુરજ જે છે એની ઉપરથી લોકેશન આખી વાવનું તરફનું લોકેશન બતાવીશું. વરસાદ પડી રહ્યો છે અને પક્ષીઓ પણ ઉડી રહ્યા છે. કુદરતી માહોલ આપ જોઈ રહ્યા છો. આ પેલી 5 સમાધિ છે, કડિયાઓ જેણે બનાવી હતી એમના હત્યા કરવામાં આવી હતી, એમની યાદગાર સમાધિ બનાવાઈ છે. મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર આપણો આ જયા પ્રકારની વાવ છે એ આપણે અગાઉ જણાવી ચૂક્યા છે. જેના 3 તરફ આવા પગથિયા હોય, 3 દ્વાર હોય તો એ જયા પ્રકારની વાવ કહેવાય. અને આના 3 તરફ પગથિયા છે. અને ચોથી તરફ આ દેખાય છે પાછળ એ વાવ ને એનો કૂવો છે. પાછળ સરસ બાગ બગીચો બનાવાયેલો છે. વરસાદ થોડો રોકાઈ ગયો છે અને મુલાકાતીઓ પણ સતત આવી રહ્યા છે. સ્થાનિક અને બીજા રાજ્યના પણ મુલાકાતીઓ અત્યારે આપણને જોવા મળ્યા. અને વિદેશના ઘણા બધા વિદેશી પર્યટકો પણ આ વાવ ખાસ જોવા આવે છે, કારણ કે ગાંધીનગર, અમદાવાદ આવ્યા હોય તો ટુરિસ્ટો દ્વારા ખાસ અડાલજની વાવ બતાવવા લાવતા જ હોય છે. વરસાદ ફરી શરૂ થઈ ગયો છે અને આવા મોસમમાં જ આવા ઐતિહાસિક હેરિટેજ સ્થળની મુલાકાત ખૂબ જ યાદગાર બની રહેતી હોય છે. ખૂબ જ સરસ વરસાદના વધામણાનું આ દ્રશ્ય છે. અને આપણે પણ હંમેશા સારા દ્રશ્યોને વધારે કેચઅપ કરીએ છીએ. રૂડાબાઈની વાવને વાવડી પણ કહે છે. અને આપણા ખેડા પાસે એક વાવડી ગામ છે અને વાવડી ગામની અંદર પાછી વાવ છે. એનું આપણે કવરેજ કરવાનું બાકી છે. અત્યારે ચોમાસામાં જઈ શકાય એવું નથી, એટલે આપણે વાવડી હવે પછી જઈશું ક્યારેક. અને આપણે જે કવરેજ કરતા હતા એટલે મનોજભાઈ, ચિરાગભાઈ અને જયેશભાઈ અહીં ચા બનાવવા માટે આવ્યા છે. એટલે આ ચાની કેટલીએ ભાઈને કીધું સરસ ચા બનાવી દો, અને એ થોડો નાસ્તો પણ કરી રહ્યા છે. અને અહીંયા જો સરસ સ્પેશિયલ 4 કપ ચા બનાવાઈ રહી છે. અને મિત્રોને બરાબર ભૂખ લાગી છે હવે, એટલે
પાપડીને અન્ય બધા નમકીનના પડીકા તોડી અને ખાય છે. વરસાદ હજુ ચાલુ છે અને આપણો આજનો દિવસ જે અડાલજ વાવ ખાતે આપણે આજનો દિવસ લખ્યો હતો, એટલે અડાલજની વાવનું ઘણા સમયથી આપણે શૂટ કરવો હતો, એનો વ્લોગ શેર કરવાનો જ હતો. અને મિત્રો આપણે હંમેશા લાંબા જ વ્લોગ બનાવીએ છીએ. અમુક આવા જે હેરિટેજ વસ્તુ હોય એ શોર્ટ વિડીયો બનાવી અને આપણે એ સ્થળને ન્યાય ના આપી શકીએ. જય મેલડી પાર્લર છે અને જો સરસ પાપડી ને નમકીન ને બધું ચા સાથે ખાવાની મજા આવે છે. અને આપણી સરસ કડક મીઠી ચા થઈ ગઈ છે તૈયાર. મિત્રો સાથે આપણે ચા પીશું ને પછી આપણે ખેડા તરફ પ્રયાણ કરીશું. અને વચ્ચે જયેશભાઈના જીજાજી છે અલ્પેશ કુમાર, એમને મળવા જવાનું છે. એટલે હવે આપણે ચા પાણી પી અને લગભગ સાંજનો સમય થઈ ગયો છે, એટલે 4:30-5 વાગવા આવ્યા છે. એટલે ધીરે ધીરે આપણે ખેડા તરફ રિટર્ન આજે ખાસ આ અડાલજની વાવનું કવરેજ કરવાનું હતું. તો મિત્રો આ થોડો લોંગ વિડીયો બનાવ્યો છે, 2-3 સ્ટેપમાં જુઓ, પણ જુઓ, ઇતિહાસ જાણો. અને મિત્રો આપણી જીપી સિરીઝનો પણ આજે ઇતિહાસ બન્યો છે. આજે આપણા સબસ્ક્રાઈબ મિત્રોનો શુભાંક તમે જોઈ રહ્યા છો 9,999 પહોંચી ગયો છે. અને થોડી વાર પછી આ આંકડો 10,000 પહોંચી ગયો છે. એટલે આજે આપણા માટે પણ એક યાદગાર દિવસ છે. અને હવે આ દેવભાઈ છે અને મેટ્રો ટ્રેનમાં તેઓ ઓફિસર છે, એમની વાત સાંભળીએ. જીપી સિરીઝના 10,000 સબસ્ક્રાઈબરો થઈ ગયા હોવાથી હું તેમના ઘનશ્યામભાઈ ફોટોગ્રાફરને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તમને. જય સોમનાથ. જય સોમનાથ. તો મિત્રો આ દેવભાઈ હતા અને 10,000 સબસ્ક્રાઈબર માટે આપણે અભિનંદન આપ્યા છે. અને વાવ અને વરસાદનો વ્લોગ આ સાથે આપણે શેર કરીએ છીએ. આ વિડીયો આપને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને જીપી સિરીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જીપી સિરીઝ ચેનલના વિડીયો જોતા રહો. જય હિન્દ, વંદે ગુજરાત.